بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ میں آغاز ساری خبریں بتانے سے پہلے آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، وہاں پہ ایک کیفیت ایسی ہوئی کہ زلزلہ آ گیا۔ شام کے اندر بھی یہی ہوا، وہ بھی ہمارا اسلامی بھائی ایک ملک ہے۔ حیران کن طور پہ پاکستان کا ایک شہری ترکی کے ایک سفارت خانے میں امریکہ میں جاتا ہے اور $30 ملین اور یہ جو $30 ملین ہیں وہ وہاں پہ دے کے آتا ہے، جو تقریباً پاکستانی روپے کے اندر 8 ارب روپیہ بنتا ہے، اور وہ اپنا نام تک نہیں بتاتا اس کا نام کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ $1 ارب کے لیے اس وقت ناک کی لکیریں نکال رہے ہیں۔ وہ پاکستانی $30 ملین جو ہے وہ اپنے ملک کو دینے کی بجائے ترکی کے سفارت خانے میں دے کے آیا، نام تک نہیں بتایا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسے ترکی کے اوپر جب اس نے کوئی نیکی کی، اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینی تھی، تو ترکی کے اوپر تو اس کو اعتماد ہے، لیکن یہاں پہ کسی حکومت کے اوپر اس نے اعتماد کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، چونکہ آپ اس وقت بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور آپ $1.25 ارب کے لیے اس وقت لینا چاہتے ہیں، صرف 2017 سے 2022 تک 5 سالوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں نے کتنے روپے پاکستان بھیجے ہیں؟ ان 5 سالوں کے دوران اوورسیز پاکستانیوں نے $145 ارب $145 بلین پاکستان بھیجے ہیں، جبکہ اسی دوران ان 5 سالوں کے دوران سعودی عرب، چین، امریکہ اور IMF نے کل ملا کر پاکستان کو $20 ارب کے قریب بھی اماؤنٹ نہیں دی۔ یعنی چلیں ہم مان لیتے ہیں $20 ارب دی، اس کے باوجود پاکستانیوں نے $125 ارب دیے۔ وہ زیادہ وہ پاکستانی جن کے پلاٹس کے اوپر آپ قبضہ کروا دیتے ہیں، وہ پاکستانی جن کو آپ کی پولیس ذلیل و خوار کرتی ہے، وہ پاکستانی جو آپ کے وہاں پہ سفیر ہیں، وہ پاکستانی جن کو آپ ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، وہ پاکستانی جو آپ کی حکومتیں نالائکی سے یہاں کام کرتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنے کردار سے اور اپنے کام سے اس ملک اور اس قوم کا فخر سے سر بلند کرتے ہیں۔ اب ایک بات یہ رہ گئی، دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں بہت زیادہ انڈیا کا منجن بیچا جاتا ہے۔ انڈیا کے نام کے اوپر پاکستانی قوم کو پتہ نہیں کب سے ایک چیز کے اندر رکھا گیا ہے کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہوگا انڈیا کی جاتی ہے۔ ذرا خبر سن لیجئے، ذوالفقار احمد صاحب نے شیئر کی کہ مہاراشٹرا اسٹیٹ، یعنی مہاراشٹرا جو انڈیا کی ایک ریاست ہے، ایک صوبہ ہے، has a GDP of $448 بلین، یعنی جو ان کی ٹوٹل اکانومی ہے انڈیا کی ایک ریاست کی، وہ $448 ارب امریکی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کل امریکن ڈالرز کے اندر کتنی اکانومی GDP بنتی ہے؟ تقریباً یہ 338، یعنی پاکستان سے $100 ارب مہاراشٹرا اسٹیٹ کی اکانومی زیادہ ہے پاکستان سے بھی، ان کی ایک ریاست کی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری بات ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے، اور یہ خط نیب کو لکھا گیا ہے، اور نیب کو کس لیے لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے، تو آپ ریکوری کریں، اور اگر ریکوری نہیں ہوتی تو نادہندہ افراد کی جو فہرست ہے وہ الیکشن کمیشن اور ROs کو دی جائے، ریٹرننگ آفیسرز کو دی جائے۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ اس لیے جب عمران خان کے کاغذات نامزدگی آئیں تو ہم اس کو بنیاد بنا کے اس میں سے ڈسکوالیفائی کر سکیں یا اس کے نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر سکیں۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جب اس قسم کی حرکتیں کرے گا اور الیکشن سے بھاگے گا، تو مجھے یہ بتائیے پاکستان انڈیا کی ایک ریاست سے بھی پیچھے کیسے نہیں رہ جائے گا؟ ملک تو بہت دور کی بات ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ انڈین آرمی چیف جا کے UAE کے پریزیڈنٹ سے نہیں ملتا، نہ مل سکتا۔ اور ایک اور بات، پاکستان میں آنے والی ہر شخصیت، ہر طاقتور عہدیدار جا کے ہمارے سروسز چیف سے یا آرمی چیف سے ملتا ہے۔ انڈیا میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یا ڈیفنس منسٹر یا جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں ان سے ہٹ کے جا کے ان کے GHQ کے اندر یا ان کی جو بھی آرمی کی کمانڈ ہے وہاں سے ملے۔ لیکن ظاہری بات ہے انڈیا ہم سے آگے کیسے جا سکتا ہے؟ ابھی خبر آئی کہ ان کے آرمی چیف کے کل اثاثے 29
लाख रुपए हैं। इतने गरीब हैं, हमें अल्लाह ने कितना नवाजा है। आप निकाले हमारे लोगों के असासे और देखें अल्लाह ने कितना करम किया हुआ है। हमने तो कभी गुरूर भी नहीं किया, लेकिन हमने इमरान खान को करना है और इमरान खान के हवाले से हमने उनका इलाज करना है। अब जरा अगली बात देखिए, हमने सुना जी पहले आबिद रजा ने माजरत कर ली कि वो मुआविन खुसूसी नहीं बनना चाहते। अब शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो हैं उनको भी मुआविन खुसूसी बनाया गया। अब खबर यह आई है कि उन्होंने भी माजरत कर ली है और वो ये चाहती हैं कि उनको भी जिम्मेदारी न दी गए। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी इनको ओन करने को तैयार नहीं है। आईएमएफ के साथ स्टेटमेंट आ गई, राइट इस मोमेंट तक आईएमएफ की तरफ से कोई हमें और पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा। और साबिक चेयरमैन एफबीआर शहबाज जैदी साहब कह रहे हैं कि तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान 2024 के अंदर डिफॉल्ट होता दिखाई दे रहा है। अगर हालात बेहतर करने हैं तो मुस्बत और लॉन्ग टर्म इकदाम उठाने होंगे। जी, लॉन्ग टर्म इकदाम ये हैं कि हर हुकूमत के खिलाफ हमने उसको अपने तरीके से हर 3 साल के बाद उसको घर भेजना है। किसी हुकूमत को टिक के हमने काम नहीं करने देना। हमने बताना है इस मुल्क के अंदर सिर्फ सियासतदान करप्ट है। हमने बताना है कि इस मुल्क के सियासतदानों को हम नहीं टिकने देंगे। तो फिर चला के देख लें इस मुल्क को। आप अगर अंदाजा ये कीजिए कि नून लीग जनरल बाजवा के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं। एक तो खबरें आ रही जी जनरल बाजवा, आफ्ताब इकबाल कह रहे थे मौजूदा सूरत हाल पे बहुत आग बगोला है। उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम जनरल बाजवा के ऊपर कितनी आग बगोला है। कभी सर्वे हो तो पता हो, जो हम जलसों में या किसी जगह कवरेज के लिए जाते हैं तो वहां पे लोग जनरल बाजवा के बारे में बातें करते हैं, यकीन मैंने सुना भी नहीं सकते, चला भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अब जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 6 का केस बनता है। अगर आइन तोड़कर हुकूमती मामलात में मुदाखलत की जाए तो ये आर्टिकल 6 है। इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ अदालत में दरखास्त दे। यानी नून लीग इमरान खान को कह रही है कि आप मेहरबानी करें और आप ये काम करें। मैंने आपको कहा था कि आरिफ अमीन भट्टी साहब का दावा यह है कि नून लीग जनरल बाजवा के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का इरादा रखती है और पेपर वर्क अब पता नहीं उसमें कितनी हकीकत है। लेकिन अंदाजा कीजिए कि मीडिया आपको ये बातें नहीं बताएगा। आज एक तस्वीर जो हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जारी की, लाहौर का इलाका है वॉल्टन, वहां पे एक अपग्रेडेशन की गई है रोड की। तो वहां पे शहबाज शरीफ तो चले मौजूद थे, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। वहां पे जो गैर जानिबदार वजीर आला मोहसिन नकवी है वो क्या कर रहा था, सवाल तो ये पैदा होता है। और फिर मोहसिन नकवी ने जो पूरे लाहौर के अंदर पूछना चाहिए कि सरकारी वसाइल के साथ जो लगे हैं ये मुख्तलिफ झंडे वंडे ये किसने लगाए हैं, मुख्तलिफ फुटेजेस सर्कुलेट कर रही हैं, उसके ऊपर वजाहत आनी चाहिए। भाई सरकारी झंडे लगाने से आपके जो आपको बच्चा कहते हैं उनकी पार्टी नहीं है। लाहौर के अंदर सर्वे कराएंगे तो लोगों को पीपल्स पार्टी के झंडा भी याद नहीं होगा, इंतखाबी निशान भी याद नहीं होगा इस नैच के ऊपर। और उनका ख्याल यह है कि हम जरा तरीके से मैनेज कर लेंगे। अब मरीम नवाज शरीफ साहब फरमा रही थी कि हम इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन के लिए आप इतने तैयार हैं कि मीडिया का मुंह बंद करवाते हैं। जरा खबर सुन लीजिए। वजारत इत्तलात ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान 2 अरब 40 करोड़ रुपए, 2.5 अरब रुपया पिछले 6 महीने के अंदर मीडिया कंपनीज पे खर्च किया है। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान की एक वजारत है जिसको हम वजारत इत्तलात कहते हैं। दीगर वजारतों, इदारों और सूबाई हुकूमतों की मीडिया मुहिम पर अखराजात इससे अलग हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि ये जो मीडिया वाले हैं इनके ऊपर हुकूमत अरबों रुपए जो लगाती है वो किस बात का या किस लिए लगाती है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि खिदमत करनी है और हकायक और सच नहीं दिखाने और लोगों को गुमराह करना है। और हमने मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हमने इमरान खान की घड़ी पे खेलना है, तोशा खाना पे खेलना है, इमरान खान के ऊपर खेलना है। और जरा कराची की खबर एक ले लीजिए, एमकेएम का जमीर जागा उनका, जी हम धरने देंगे जी जो बल्दियाती इंतखाबात के मामलात हैं उसके ऊपर। आज फिर उसी एमकेएम को चाबी लगाई गई। जब चाबी लगी, कामरान टिसोरी आए। कामरान टिसोरी किसके बंदे हैं, कामरान टिसोरी किसकी सिफारिश के ऊपर गवर्नर लगे, आप ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद वही जो एमकेएम है वो बिल्कुल ठीक हो गई और उस एमकेएम ने अब अपने उस मामले से वो बिल्कुल पीछे हटते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने अपना जो धरना देना है उस धरने को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। और उसकी वजह ये बताई गई है जी वो जो बहरिया अमन मश्क 2023 है उसकी वजह से फिलहाल वो इससे पीछे हट रहे हैं और नई तारीख देंगे। भाई आप चाबी को कहें, आप किसी और चीज को इस हवाले से कोई बात ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।